میسج آیا کہ جی تمام ایم پی ایس تمام ایم این ایس کو بلایا گیا ہے، آپ کے ساتھ مشاورت کرنی ہے۔ ایسے لوگوں کو خود شرم نہیں آتی؟ ویسے آپس کی مشکل لفظ استعمال کرو، ہارڈ لفظ، کہ ایک بندے کے نام پہ ووٹ لے کر یہ اسمبلی میں آئیں، عہدے لیں، گاڑیاں لیں، تنخواہیں لیں۔ خان صاحب جیل کے اندر سے ایک دفعہ بول دیں، ڈس آن کریں کہ میرا اعتماد نہیں ہے، میں اس کو ہٹانا چاہتا ہوں۔ چیف منسٹر خیبر پختونخوا، اسپیکر صوبائی اسمبلی سواتی صاحب، اور وہاں پہ عمر ایوب صاحب آئے، وہاں پہ شبلی فراز صاحب موجود تھے۔ یہ مائنس کرنا اور کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کو والد کا درجہ دیں کہ میرے والد کی جگہ، لیکن بات آپ ایک نہ مانیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب سے آن کال، اس میں جو کاما ہے، اس میں جو ڈاٹ ہے، ان تمام چیزوں کو ان سے کنسلٹ کیا۔ آپ لوگ نہیں جاتے اڈیالہ کے سامنے، آپ لوگ وہ مجبور آ کے بہنیں جو ہیں وہ رہائی کے لیے نکلی ہوئی ہیں، پہلے تو آپ یہ بتائیں نا آپ لوگ جاتے کیوں نہیں؟ آپ کو کیا ایسی مجبوریاں ہیں؟ اسد کیسر صاحب ادھر ایم این اے بائی وہاں پہ اریگیشن کا منسٹر، شاہرام ترقی ادھر ایم این اے بائی ادھر ایجوکیشن کا منسٹر، اسی طرح دیگر جو ہماری قیادت ہیں، ایک عہدہ ادھر ایک عہدہ ادھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ جمعرات 26 مئی کی تاریخ ہے، آج بڑا اہم دن ہے، عمران خان سے ملاقاتوں کا دن ہے۔ اور عمران خان نے جو آپ کو پتہ ہے نام دیے تھے، 2 ہفتے بھی دیے تھے کہ 2 ہفتوں کے بعد یہ تحریک ہے جو جنگ کی وجہ سے عمران خان نے پوسٹ پون کی تھی، لاء عمل دینا تھا، مینڈیٹ کی واپسی، عمران خان کی رہائی، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو تحریک انصاف نے شروع کرنے تھے، جو پاز ہو چکے تھے، آج وہ شروع ہوں گے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی آج جو ملاقات بجٹ کے حوالے سے، جو بجٹ میں عمران خان کے احکامات نہیں مانے گے اور ان کی مشاورت اجازت کے بغیر جو بجٹ پاس کیا گیا، جس پر اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت بڑی بحث چل رہی ہے، علی امین صاحب کے استعفے تک کی بات ہے، کابینہ کے لوگوں کے استعفے تک کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی میں تحریک انصاف کے ممبران خاص طور پر فیصل آباد سے شروع ہونے جا رہا ہے معاملہ، جس میں بڑی تعداد کو جو ہے وہ 9 مئی کے کیسز میں نااہل کیا جائے گا۔ اس میں صاحبزادہ حامد رضا کا نام بھی شامل ہے۔ باقی ماندہ کیا لوگ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں تحریک انصاف کے، یہ استعفے دے کر نئے الیکشن کی طرف جائیں گے؟ ان کی کیا حکمت عملی ہوگی اس سارے معاملے پر؟ یہ بھی شاید کل عمران خان سے ڈسکس ہوگا ان کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ماضی میں نیتن یاہو کو بڑا بہترین انسان قرار دیا، اسرائیل کے جو وزیر اعظم، اس کے بعد نریندرا مودی کو بھی اس نے بڑا بہترین انسان قرار دیا، اور آج اس نے تعریف کی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی، ایک بہترین انسان، متاثر کن شخصیت قرار دیا۔ اور یہ معاملہ بھی ظاہر ہے معدنی ابھی جو ذخائر ہے اس سے بھی جڑا ہوا ہے، کیونکہ ابھی ان کی ملاقات جو ہوئی اس میں معدنی ذخائر کا بھی ذکر تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے آج یوکرین کے ساتھ معدنی ڈیل بھی کی ہے، تو یہ اسی تناظر میں اس کی بات چیت ہو رہی تھی۔ اب یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ مراد سعید کی بھی بڑی اہم ٹویٹ سامنے آئی۔ خیبر پختونخوا کے صوبائی بجٹ میں سوائے ایک ممبر کے، شکیل خان صاحب، جنہوں نے اس بجٹ میں حصہ نہیں لیا، اور انہوں نے اس کے بعد بھی اس اجلاس سے بھی وہ الگ ہوئے، لیکن یہ معاملات کس طرف ہیں؟ میرے ساتھ شاہد خٹک موجود ہے، ایم این اے ہے، ممبر ہے پارلیمنٹ کے، ان سے بات کرتے ہیں۔ شاہد صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ بجٹ جو پاس ہوا ہے، ایک تو آپ نے تھوڑی سی تفصیل بتانی ہے، اس سے پہلے جو پارلیمنٹری کمیٹی کی طرف سے، کیا یہ پوری جماعت نے پاس کیا ہے یا علی امین گنڈا پور کا انفرادی اور صوبائی حکومت کا فیصلہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں کوشش کروں گا سبھی بھائی آپ کو مختصر ہی ان چیزوں کا جواب دوں تاکہ آپ کے دیگر سوالات کا بھی میں جواب جی دے جی سکوں۔ دیکھیں بجٹ کا معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ بجٹ کا معاملہ شروع، مطلب اگر میں اپنی بات کروں یا جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہے ان کا معاملہ کہاں سے شروع ہوا؟ دیکھیں میسج آیا کہ جی تمام ایم پی ایس تمام ایم این ایس کو بلایا گیا ہے، آپ کے ساتھ مشاورت کرنی ہے بجٹ کے حوالے سے۔ جتنے ہمارے 80-85 وہاں پہ ایم پی ایس، ہمارے 26 27 28 29 وہاں پہ جو موجود تھے ایم این ایز، اور جو نہیں آئے وہ نتیا گلی گئے ہوئے تھے تو شاید وہ اس لیے نہیں آ سکے۔ ہم ادھر گئے، وہاں پہ چیف منسٹر صاحب علی امین گنڈا پور، اسپیکر قومی صوبائی اسمبلی اچھا ایک اور منٹ، یہ ایک منٹ شاید بھائی، یہ سارے کے سارے ایم این ایز ایم پی ایس پورے پاکستان سے بلائے گئے تھے یا صرف خیبر پختونخوا سے؟ نہیں یہ خیبر پختونخوا کے تھے، اچھا خیبر ٹھیک۔ پختونخوا کے تھے، دیگر کو نہیں بلایا گیا تھا۔ تو اس کے بعد ادھر میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں ڈسکس ہوا کہ اگر بجٹ فیل ہوتا ہے تو اس کے کیا ڈرا بیکس ہوں گے، بجٹ منظور کریں گے تو اس کا کیا ری ایکشن آئے گا۔ تو وہاں پہ بہت سے لوگوں نے اپنی رائے دی، اور یہی وہاں پہ کنسنسس ڈیولپ ہوا کہ ہمیں بجٹ جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو عمران خان صاحب سیٹسفیکشن پاس کر دینا چاہیے، اور اگر بجٹ میں کچھ ان کرنا ہو کچھ آؤٹ کرنا ہو تو جب عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی تو وہ ڈائریکشن دے سکتے ہیں۔ ادھر اچھا آ یہ کے میں نے کڑے ہو کے شاہد جی صاحب یہ کس نے پروپوز کیا تھا کہ یہ سارا کچھ کرنا ہے، جبکہ عمران خان کی تو
بڑی واضح ہدایت تھی. کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ بجٹ جب تک میری مشاورت میری اجازت نہ ہو اس وقت تک پیش نہیں کرنا؟ یہ تو پیش بھی ہوا, دیکھیے منظور بھی. دیکھیے پہلی بات یہ ہے سبھی بھائی کہ وہاں پہ جتنے پارلیمنٹیرین کو بلایا گیا تھا, میں وہی چیز بتاؤں گا جو ہمارے سامنے ہی ہوئی. بتایا گیا جی. کہ جی پولیٹیکل کمیٹی میں ڈسکس ہوا ہے, پولیٹیکل کمیٹی میں بھی تمام لوگ اس کے اوپر اتفاق میں ہیں کہ جی بجٹ جو ہے اس کی منظوری یہ کس نے ضروری ہے. بتایا؟ جی کس نے بتایا یہ تھا وہی وہاں کہ آپ کو؟ دیکھیے وہاں پہ علی امین چیف منسٹر خیبر پختونخوا, اسپیکر صوبائی اسمبلی سواتی صاحب, اور وہاں پہ عمر ایوب صاحب آئے, وہاں پہ شبلی فراز صاحب موجود تھے, وہاں پہ دیگر ایم این ایز اور ایم پی اے موجود تھے. دیکھیں میں تو وہ چیز آپ کو بتاؤں گا جو وہاں پہ میں نے دیکھی یا جو ہمیں بتائی گئی یا جو ہم نے سنی. تو وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ جی بجٹ جو ہے ہم اس کی منظوری لیں گے, اور ساتھ ساتھ میں جو عمران خان صاحب کی دی ہوئی ہدایات ہے ہم اس کو فالو کریں گے. دیکھیں ہاں. ابھی ایم پی ایز ایم این ایز جو پولیٹیکل کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں, جو کور کمیٹی کے ممبر نہیں ہے, وہ تو انہی چیزوں کے اوپر بلیو کرتے ہیں جو ان کو بتایا جاتا ہے. وہاں اچھا. پہ میں نے کھڑے ہو کے, میں یہ آپ کو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتا رہا ہوں, میں نے کھڑے ہو کے وہاں پہ بات کی. میں نے کہا جی دیکھیں جو بھی آپ لوگ فیصلہ کرتے ہیں یہ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ کریں. اگر بجٹ منظور ہونا ہے, کیسے منظور ہونا ہے, کن کنڈیشن میں منظور ہونا ہے, اس کے اوپر بھی آپ لوگ اتفاق رائے قائم کریں. اگر بجٹ نہیں منظور کرنا, اسمبلی تحلیل کرنی ہے, تو بھی وہ تمام لوگ اپنا رائے پیش کریں. وہاں پہ دیگر بھی ہمارے ممبران نے اس کے اوپر گفتگو کی, اور یہی بات علی امین نے میٹنگ میں بتائی کہ جی اچھا. میں اکیلے اس چیز کی رسپانسبلٹی اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ یہ بہت بڑا ڈیسیجن ہے. کل کو پھر جب تنقید آئے گی, جب لوگ میرے اوپر چڑھائی کریں گے, پھر سب کے سب جو ہے وہ خاموش بیٹھ جاتے ہیں, پھر نہ میرا کوئی دفاع کرتا ہے, نہ پھر سچ اور جھوٹ کا میرا کوئی پتہ چلتا ہے. تو اس لیے میں نے آپ سب کو بلایا ہے کہ اس چیز کے اوپر مشاورت کی جائے. جی دیکھیں اچھا. پھر جی. جب اگلے دن بجٹ پیش ہوا, ہم قومی اسمبلی آ گئے, تو جب اس کا ریئیکشن آنا شروع ہو گیا کہ جی بجٹ پاس ہو گیا ہے, وہاں سے ہمارے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب, ان کی ٹویٹ آئی. تو وہاں پہ قومی اسمبلی میں موجود میں نے دیگر پولیٹیکل کمیٹی کے ممبران سے سوال کیے کہ جی آپ لوگوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا تھا پولیٹیکل کمیٹی میں, فیصلے کیا ہوئے تھے. تو میں عامر ڈوگر کو کوٹ کروں گا, مجھے اس نے کہا کہ جی میٹنگ ہوئی, 45 منٹ بجٹ کے اوپر بات چیت ہوئی, اور اس کے علاوہ ایران کی ایشو کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی. تو میں نے کہا ادھر آپ لوگوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا؟ تو ادھر کہا کہ یہ چیزیں اس طریقے سے ڈیسائیڈ ہوئی. تو میں نے کہا جب یہ ڈیسائیڈ آپ لوگ کرتے ہیں اور پھر ادھر سے ٹویٹ بھی مارتے ہیں, پھر پیچھے پہ ہٹ جاتے ہیں, تو یہ کیا دغلا پن ہے؟ یا سیدھا سیدھا کہیں کہ یہ ایسا کرنا ہے یا اس طرف لے کے جانا ہے چیزوں کو, تو پھر بعد میں آپ لوگ انکاری ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ شیخ وقاص اکرم صاحب, جس نے المیہ ڈرافٹ کیا پولیٹیکل کمیٹی کا, اس پولیٹیکل کمیٹی کے المیہ کو اگر آپ پڑھیں, اس کو میں کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ 24 تاریخ کو یہ کرنا ہے, 26 تاریخ کو یہ کرنا ہے, 27 تاریخ کو یہ کرنا ہے. پھر میں نے شیخ وقاص صاحب کو کال کی, میں نے ان سے کنفرم کیا کہ شیخ صاحب آپ نے یہ پولیٹیکل المیہ جو جاری کیا ہے, کیا اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب دیگر ممبران کی کنسلٹیشن شامل ہے؟ مجھے انہوں نے بتایا کہ میں نماز پڑھنے گیا, جب میں آیا تو آخر 2-3-4 منٹ رہتے تھے میٹنگ میں, تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ لوگوں نے کیا فیصلہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے آن کال اس میں جو کاما ہے, اس میں جو ڈاٹ ہے, ان تمام چیزوں کو ان سے کنسلٹ کیا, اس کے بعد میں نے پولیٹیکل المیہ جو ہے وہ میں نے جاری کر دیا. تو میں نے کہا جی جب ایک دفعہ ادھر آپ لوگوں نے فیصلے لیے, ادھر آپ پیچھے ہٹ گئے, اور ہمیں فضول میں ہمیں جی غداری کے سرٹیفکیٹ ہمیں دیے جا رہے, گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں, اور میں یہ ہمارا قصور کیا ہے؟ اس میں آپ کو قصور بتاتا پھر ہوں قصور کیا ہے. شاہد صاحب میں آپ کو قصور آپ کو جی بتاتا ہوں. آپ پارلیمنٹیرین ہیں, آئی ایس ایف کی سیاست سے آئے ہیں, آپ کی بڑی قربانیاں ہیں, 9 مئی باقی آپ ساری جماعت کی قربانیاں ہیں. آپ یہ بتائیں آپ لوگوں نے عمران خان کو مائنس کیا یا نہیں؟ آپ پہلے اس بات کا جواب دیں, پھر میں آپ کو سوال پوچھتا ہوں. میں سبھی بھائی میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں, عمران خان کو وہ لوگ نہ مائنس کر پائے جنہوں نے 9 مئی کو گرفتار کیا, اس کے بعد رہا کیا, پلان کیا کہ پہلے عمران خان کی پارٹی کو توڑیں گے, اس کے بعد عمران خان کو پکڑیں گے. لوگوں کو توڑا, عمران خان صاحب کو گرفتار کیا, بشرا بی بی کو گرفتار کیا گیا, دیگر خواتین وہ کو سارا گرفتار کیا گیا. شاہد میں صاحب آتا ہوں اس سارا کی طرف, وہ آتا ہوں میں اس کی سارا طرف میں اس کی طرف آتا ہوں. پھر تحریک انصاف سے نشان لیا گیا,
तहरीक इंसाफ के लोगों को इंडिपेंडेंट किया गया, ये तमाम जो सीरीज खेली गई या जो प्लान किया गया वो इमरान खान साहब को माइनस करने का था कि पीडीएम की 11 जमाती बशमूल स्टैब्लिशमेंट मिलकर इमरान खान को माइनस कर देंगे। देखिए, जिस लीडर के साथ कौम हो, जिस लीडर के साथ पाकिस्तानी कौम खड़ी हो, अवाम साथ हो, उसको कोई माइनस नहीं कर सकता। ठीक मैं, आप, अली अमीन, कोई भी अगर चाहे भी वो माइनस नहीं कर सकता। देखे, अच्छा, ठीक है। मैं इमरान आप खान साहब को माइनस कोई नहीं कर सकता, बशमूल मेरे, बशमूल इमरान खान साहब को। खुद इमरान खान साहब नहीं माइनस कर सकते तो और क्या कोई माइनस कर लेंगे। अच्छा, ये सारी तो आपकी सियासी बयानात तो बिल्कुल ठीक है, ये बातें तो हम कहें ना सहाफ़ी तो ठीक है, आप भी एक तकरीर करें तो ठीक है, लेकिन रियलिटी जो है, ग्राउंड रियलिटी, मैं आपको इमरान खान के 8 फैसले बताता हूँ जो उन्होंने जेल से करवाए, जो उन्होंने जेल से इंस्ट्रक्शन भेजी कि सेक्रेटरीज को बदलाएं, पुलिस के आईजीज को बदलाएं, तैमूर झगड़ा को काबीना में शामिल करें। उन्होंने कहा मदनी बिल पर मेरे साथ मुशावरत करें, बजट मेरी इजाजत के बगैर पेश ना करें, 2 ओहदे रखने वाले अपनी अलग-अलग हों। उसके अलावा बैरिस्टर गौर के हटाने से लेकर इमरान खान की बहुत सी ऐसी अहकामात थे जो पार्टी ने साफ-साफ नहीं तस्लीम किए। माइनस करना और क्या होता है? आप किसी को वालिद का दर्जा दें कि मेरे वालिद की जगह, लेकिन बात आप एक ना माने तो उसका उसका फायदा क्या आपका? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में आईजी तब्दील हुआ, चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुआ, और इसके अलावा जो आप इमरान खान साहब के अहकामात का बता रहे हैं, देखिए लाने वाले कौन है, किसको बताया जा रहा है, किसने इंप्लीमेंट करना है, ये 3 लोग जिम्मेदार हैं इन चीजों के। देखिए, मैं ना, मुझे किसी ने कोई पैगाम दिया इमरान खान साहब का मीडिया के ऊपर, या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जी आ जाता है कि इमरान खान साहब का ये नैरेटिव है, ये उनकी तरफ से डायरेक्शंस है। इंप्लीमेंट किसने कराने हैं, इस टाइम इख्तियार किसके पास है, किन लोगों ने इन चीजों के ऊपर पार्टी के अंदर बोलना है, पार्टी के बाहर बोलना है। सभी भाई, मैं एक और अगर आप मुझे अलाउ करे 40-45 सेकंड, तो मैं आपको इसका जवाब दूसरे एंगल से देना चाहता हूँ। आज हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी, मैं उसमें खड़ा हुआ, मैंने तमाम वहां पे जो मौजूद हमारी क़ियादत थी या हमारे एमएनएस थे, मैंने उनको कहा कि जी, हम या आप लोग, हम अलीमा आपा से या उनकी बहनों से या उनके खानदान से गिला तो करते हैं कि जी ये स्टेटमेंट दे दी, ये स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए थे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैंने कहा लेकिन आप, और बशमूल मैं खुद को पहले में शामिल करूंगा, मैं सिर्फ दूसरों के ऊपर नहीं। देखिए, मैं, जब हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, जब हम अदालत नहीं जाते, जब हम जेल के सामने नहीं जाते, जब हम तहरीक का प्लान नहीं देते, जब हम चीजें नहीं करते, तो देखिए उन्होंने तो करना है, उनका तो भाई है, उनके पास दूसरा कौन सा रास्ता है। तो जब ठीक है। प्रेशर डेवलप होता है, फिर प्रेशर में हम उस तरफ भागे भागे चले जाते हैं। तो मैंने कहा इससे पहले कि प्रेशर डेवलप हो, हम खुद से क्यों चीजें इनिशिएट नहीं करते। सभी भाई, बुनियादी तौर पे सवाल क्या है, एक मिनट ठहरें, सवाल एक मिनट शायद साहब, इसका जवाब देना, क्यों नहीं करते? ये तो हमें पता है जो आप नहीं कर रहे, वो तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि आप लोग नहीं जाते अडियाला के सामने, आप लोग, वो मजबूर आके बहनें जो है वो रिहाई के लिए निकली हुई हैं। पहले तो आप ये बताएं ना, आप लोग जाते क्यों नहीं? आपको क्या ऐसी मजबूरियां हैं? देखिए, मैं तकरीबन सिवाय 2 दिन के अलावा हर दिन मैं गया। मैं, अगर इंडिविजुअली आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, मैं गया अडियाला तकरीबन 4-5, मैंने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया। जब मुझे लगा कि खान की बहनें हैं वहां पे अकेली खड़ी है, तो इंडिविजुअल हैसियत पे मैं गया, व्हाट्सएप ग्रुपों में भी मैसेज किया, मेरे 2-3-4 जो और दीगर एमएनएस हैं उनको बुलाया, साथ एक मिलाए, मिनट, हम उधर गए। आपको मैंने देखा है, नंबर मैंने सेकंड, देखा, मैंने आपको देखा है वहां पे, आपकी पता है मुझे। लेकिन मैं आपसे ये सवाल जो पूछ रहा हूँ, जाहिर है आप खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान सूबाई असेंबली को भी जानते हैं, आप मेंबरान जो आपके पार्लियामेंटेरियन उनको भी अच्छी तरह जानते हैं, उनके साथ वक्त गुजरता है, आप पहली दफा सियासत में तो नहीं आए। क्यों नहीं जाते? वजह क्या है? इस एक वजह की कोई आपको पता चला आज तक? जी बिल्कुल, इसकी वजह यह है कि जिन लोगों ने डायरेक्शन देनी है, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ जाए चीफ वेब की जानिब से, पार्लियामेंट्री लीडर की जानिब से, चेयरमैन की जानिब से, सेक्रेटरी जनरल की जानिब से कि जो आप सब जाओ अडियाला के सामने, आज सब एमएनएस ने, एमपीएस ने वहां पे खड़े होकर बहनों के साथ या पॉलिटिकल लोगों के साथ जिनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही पिछले 4-5 माह से, सब ने जाके खड़े होकर अडियाला के सामने प्रोटेस्ट करना है ताकि प्रेशर आए, हमें अलाउ करे, हमें अपनी लीडर से मुलाकात कराए। तो देखे, जिनकी जिम्मेदारियां होती हैं वो ट्वीट के ऊपर पार्टी चला रहे हैं, जिन लोगों ने लाएअमल देना है, जिन लोगों ने टाइम टू टाइम डिसीजन लेना है, वो आके जी कौम को बता रहे हैं कि ट्वीट करके कि जी हमने तो ये फैसला नहीं किया था। जब मैं अपने फैसले नहीं इंप्लीमेंट करा सकता, 2 सूरत है, या तो अगर मैं पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा, मुझे खान की तरफ से कोई डायरेक्शन आई, मुझे मौसूल हुई, मैंने इंप्लीमेंट नहीं कराई, बैसियत पार्टी जो हिरार्की है, मुझे शोकाज नोटिस देना चाहिए, मुझसे एक्सप्लेनेशन कॉल करनी चाहिए, मुझसे पूछना चाहिए इन राइटिंग कि ये आपको खान की तरफ से डायरेक्शन थी, क्यों फॉलो नहीं की गई। एक एक भी किसी को अभी तक पार्टी के अंदर कोई शोकाज नहीं दिया गया।
جب تک ہم خود ڈسپلن نہیں قائم کریں گے، جب تک ہم خود ڈسپلن امپلیمنٹ نہیں کرائیں گے، تو پھر یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی۔ نہیں ڈسپلن تو دیکھیں، ڈسپلن تو تب ہوگا نا جب آپ کو یہ معاملہ عمران خان کی طرف سے کہا جائے وہ نہیں مانی جاتی، ڈسپلن کون مانے گا؟ ویسے ان لوگوں کو خود شرم نہیں آتی، ویسے آپس کی مشکل لفظ استعمال کرو، ہارڈ لفظ، کہ ایک بندے کے نام پہ ووٹ لے کر یہ اسمبلی میں آئیں، عہدے لیں، گاڑیاں لیں، تنخواہیں لیں، جب اس کی تاریخ آئے یا اس کی بہنیں کھڑی ہوں تو یہ سب لوگ خود جائیں بجائے پارٹی کی انسٹرکشنز کی طرف سے۔ پارٹی کی انسٹرکشنز تو ضروری ہیں، لیکن کیا پارٹی کی انسٹرکشنز یہ ہر چیز میں مانتے ہیں؟ کہ یہاں عمران خان کے لیے جیل میں جانا، اڈیالہ کے باہر کھڑے ہونا مشکل ہے۔ علیمہ خان منت کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے میں ان سے بھیک مانگ رہی تھی کہ آپ نے بجٹ پاس نہیں کرنا۔ اچھا شاہ صاحب دوسرا سوال یہ بتائیں جو اس کے ساتھ ہی، آپ لوگ سارے سیاست میں کافی عرصے سے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ افراتفری کیا تھی کہ پنجاب کا بجٹ پیش نہیں ہوا، سندھ کا پیش نہیں ہوا، وفاق کا پیش نہیں ہوا، اور خیبر پختونخوا کا بھی 6 دن پڑے ہیں تو آپ پہلے ہی پیش کر رہے ہیں۔ کیا آپ کے ذہنوں میں سوال نہیں ہے؟ آپ سارے پڑھے لکھے سیزنڈ پولیٹیشنز بیٹھے ہوئے تھے، اسد کیسر ہیں، عمر یوبے، سارے رہے ہیں اسمبلیوں میں کتنے عرصے سے، انہیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا واردات ہو رہی ہے؟ دیکھیں ابھی اصل میں تمام لوگ ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں۔ اسد کیسر صاحب ادھر ایم این اے، بائی وہاں پہ اریگیشن کا منسٹر، شاہرام ترقی ادھر ایم این اے، بائی ادھر ایجوکیشن کا منسٹر، اسی طرح دیگر جو ہماری قیادت ہیں، ایک عہدہ ادھر، ایک عہدہ ادھر، ادھر یہ اختلاف میں ہے، ادھر پوزیشن میں ہے۔ دیکھیں جب آپ کی مین لیڈرشپ فیصلوں سے بھاگے گی، جب آپ کی مین لیڈرشپ جن کی ذمہ داری ہے اور اچھے فیصلے کرے برے فیصلے کرے، اونرشپ آنی چاہیے، بندہ اون کرے کہ جی یہ فیصلہ میں نے کیا تھا یا غلط تھا یا ٹھیک تھا۔ کیونکہ دیکھیں جب آپ کبھی کبھار اچھے فیصلے بھی کرتے ہیں وہ غلط ثابت ہو جاتے ہیں، لیکن فیصلے آپ نے کرنے، یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ جب عین وقت آتا ہے، جی ابھی ہمارے صوبائی صدر جنید اکبر صاحب، میں ان کی ابھی ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ جی مزمل اسلم کے خلاف انہوں نے کہا کہ جی وہ آئی ایم ایف کا نمائندہ ہے۔ تو جب آپ کے خان سے ملاقات ہوتی ہے، آپ ڈائریکشن دیں کہ جی ہٹائے بحیثیت صوبائی صدر، میں اب اس منسٹر سے نہیں خوش، ہٹا دیں۔ جب جو وہاں شاید پہ جو کون بجٹ کون ہوا، ہٹائے؟ شاہ صاحب جی کون ابھی ہٹائے؟ جی دیکھیں ریکارڈ کے اوپر تو عمران ایک چیز آ جائے گی نا، ریکارڈ کے اوپر تو آ جائے گی، ایک شاہ ڈائریکشن صاحب تو آ جائے گی۔ جی جی یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان اپنی مرضی سے ٹی وی کے چینل نہیں بدل سکتے، اپنی کتابیں نہیں لے سکتے، بجلی بند نہیں کر سکتے، عمران خان کے پیغامات باہر نہیں آتے، تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بیرسٹر گوہر کو ہٹا سکیں؟ کوشش انہوں نے کی تھی، ابھی وہ قانونی نکات آگے، یا علی امین گنڈا پور کو ہٹا سکیں، یا کابینہ کے کسی فیصلے، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان یہ کریں گے یا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ خیبر پختونخوا کے ایم این ایز، ایم پی ایز جو عمران خان صاحب کے ساتھ جن کا رشتہ کچھ اور ہے، عمران خان صاحب نے 4 اکتوبر کو ان کو بلایا، چلے آئیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ نے لاہور میں جلسہ کرنا ہے، آپ لوگوں نے جانا ہے، نہیں پہنچے ٹائم پہ لیکن لاہور تک پہنچے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ پنڈی میں احتجاج ہوگا، آپ لوگوں نے آیا، 8-10 گھنٹے تک وہاں پہ لوگ لڑتے رہے، نہیں پہنچے لیکن اپنی ایفرٹ کی۔ 24 سے 26 نومبر کو عمران خان صاحب نے کہا کہ ڈی چوک پہنچے، تمام کے تمام خیبر پختونخوا کے ایم پی ایس بشمول ایم این ایز ڈی چوک تک پہنچے۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ جی نہیں 26 کا لیکن اس کے ڈراپ ساتھ یہ سین بھی کیا۔ شاید صاحب اس کا یہ بھی تو بات ہے نا، علی امین صاحب 3 دفعہ احتجاج ہوا، تینوں دفعہ بھاگ گئے، مطلب تینوں دفعہ میدان میں نہیں تھے جب ورکرز تھے، یہ پوری پارٹی کی طرف سے الزام لگایا، آپ کو پتہ ہے وہ کہاں تھے تینوں احتجاج میں؟ احتجاج ناکام بھی تو ہوئے۔ 24 نومبر کو جتنے پولیٹیکل 4 اکتوبر کو جتنے پولیٹیکل کمیٹی کے ممبران تھے، آپ ان سے سوال کریں کہ آپ لوگ کدھر تھے، آپ لوگ کیوں نہیں آئے، آپ لوگ کیوں کھڑے نہیں ہوئے۔ 26 نومبر کو ہم رات 9-10 بجے تک ادھر گولیوں کے سامنے لوگ کھڑے رہے، کدھر تھے ہمارے مین لیڈرشپ، کدھر تھے ہمارے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں کہا تھا کہ جی جب آپ پہنچیں گے تو ہم ادھر موجود ہوں گے۔ ضروری نہیں کہ آپ ریلی لے کے آ سکتے، ہمیں پتہ ہے کہ پنجاب میں حالات کچھ اور ہیں، لیکن ہمیں اعتماد دیا گیا تھا کہ ہم پہنچیں گے۔ دیکھیں جب آپ ایک بندے کے اوپر تمام ذمہ داری ڈالیں گے، ایک انسان ایک لیول تک چیزیں برداشت کر سکتا ہے۔ جب میرے لیفٹ رائٹ 40-50 میرے پارٹی کی قیادت کھڑی ہوگی تو مجھے بھی اعتماد ہوگا چیزوں کو کہ مجھے آگے لے کے جانا چاہیے۔ دیکھیں 26 کو وہاں پہ گولیاں چلی سے بھی بھائی، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے سامنے نہ آپ ٹک سکتے ہیں، نہ میں ٹک سکتا، نہ کوئی اور ٹک سکتا ہے۔ ہم کوئی گوریلا فوج نہیں تھے، ہم اپنے ساتھ کوئی جنگجو نہیں لے کے آئے تھے، ہمارے ساتھ نہتے پرامن لوگ تھے، ان کے اوپر اسٹریٹ فائر مارے گئے۔ تو دیکھیں ایک نیشنل ریئیکشن ہوتا ہے کہ جب فائرنگ ہوتی ہے، اندھا دھن ہوتی ہے، آپ کو چیزوں کا نہیں پتا ہوتا۔ دیکھیں بالکل اب آپ چھوڑ کے بھاگ سکتے عمران ہیں۔ خان صاحب میں عمران خان صاحب کے انسٹرکشن
की बात कर रहा हूँ जी। इमरान खान साहब की तमाम इंस्ट्रक्शन हमने फॉलो की, कामयाबी नाकामी अलग चीज है, लेकिन जब इमरान खान साहब ने हमें डायरेक्शंस दी है, हमने अपने 100% एफर्ट्स करके दी है कि हम करें। अलीमा आपा को अलाउ नहीं कर रहे थे, हम गए, हम पुलिस के साथ वहां लड़े, हमने अपनी भरपूर कोशिश की, मजामत की। उसके बाद अलीमा आपा जो थी उनको जाके मुलाकात इनकी अलाउ हुई। किसी भी कोर्ट में किसी भी दिन आप, जिस दिन भी इमरान खान साहब का केस हो, बुशरा बीबी का केस हो, आप इद्दत का केस उठा के देख ले, आप तोशाखाना का केस उठा के देख ले, तोशाखाना 2 का उठा के देख ले, अलकादर का उठा के देख ले, आपको 3 4 5 लोग कॉमन नजर आएंगे जो अदालतों में यार गए। शायद भाई आपकी पार्टी में 3-4 लोग नहीं है, 1200 टिकट होल्डर हैं 2000 से। देखिए, आपकी पार्टी पाकिस्तान की सबसे अभी बड़ी अभी पार्टी, दुनिया अभी की 6वीं इमरान लार्जेस्ट पार्टी है। अभी दो अभी चार लोग अभी नहीं है उसमें। अभी अभी इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं हुई। अल्लाह करे कोई मौका मिले, हम उनको वो बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी हकायक के जो उनके सामने रखे कि जी आपने जिनको जिम्मेदारी दी है, जो क़यादत आपने दी है, बकौल बहुत से लोगों के, सोशल मीडिया के लोगों के, कि जी वो गद्दार है, हम भी गद्दार हैं, हमें कोई ऐसी क़यादत दे जो गद्दार ना हो, जो कंप्रोमाइज ना हो, जो मजामत कर सके, जो आपके बयानिए के साथ चल सके, जो आपके बयानी का बोझ उठा सके। हमें ना बनाए, हम उनको फॉलो करेंगे। लेकिन जिनको हम फॉलो कर रहे हैं उनके ऊपर एतमाद नहीं है, फॉलो नहीं करते, कहते जी पार्टी डिसिप्लिन नहीं नहीं उसकी वजह देखिए फॉलो ना, कर रहे। शायद साहब उसकी वजह है, इमरान खान एक बयान देते हैं, वाज़ेह बयान देते हैं कि बजट पास नहीं करना मेरी मर्जी के बगैर। उनकी बहन आके कहती है बजट पास नहीं करना। ऐसी अफरा तफरी क्या है? आपने कभी सोचा है कि 6 दिन अभी पड़े हुए हैं, ऐसी क्या अफरा तफरी थी? नथिया गली में वो कहा जा रहा है अभी, जो आपको पता है 3-4 जराए से, कि मुलाकात हुई गंडापुर साहब की फील्ड मार्शल से नथिया गली में, उसके बाद बजट पास हो गया। तो आपको नहीं लगता कि इसमें सच लगता है कि इतनी अफरा तफरी क्यों थी बजट पास करने की? देखिए, इस्तेमाल इमरान खान साहब जेल के अंदर से एक दफा बोल दें, डिसऑन करें कि मेरा एतमाद नहीं है, मैं इसको हटाना चाहता हूं, या ना हटे, लेकिन मेरा एतमाद नहीं है। देखिए सभी भाई, अभी इमरान खान साहब मुझसे और आपसे बहुत सी चीजें बेहतर जानते हैं। शायद अली अमीन बहुत सी चीजें मुझसे और आपसे शेयर ना करें, लेकिन इमरान खान साहब के साथ शायद वो शेयर करते होंगे। इसी बुनियाद के ऊपर देखिए, अगर कोई ये कहेगा कि इमरान खान साहब जो है वो, इसको ये डर होगा कि अगर मेरा चीफ मिनिस्टर चला गया तो मुझे ये नुकसान होगा, जो अपनी 2 हुकूमतें कुर्बान कर सकता है, जो 129 अरकान कौमी असम्बली से पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इस्तीफे ले सकता है, जो 2015 में रिजाइन कर सकता है, उसके सामने सीएम शिप, एमएनए शिप, एमपी शिप, इसकी क्या हैसियत होगी? नहीं, उसके अंदर से सामने वो कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मेन चीज तो ना, अली अमीन साहब के पास भी क्या ये मेन चीज है, वो बार बार असेंबली तोड़ने की बात करते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि खान का हुक्म उन्होंने नहीं माना, तो वो खुद इस्तीफा दे दें, जो काबीना है उनकी वो इस्तीफा दे के बाकी लोग आ जाएं। और बहुत सारे लोग हैं, 200-250 लोग बैठे हुए हैं वहाँ। देखिए, ये तो जब इमरान खान साहब और उसकी मुलाकात होगी, जब वो हाँ, आमने सामने होंगे, तो इमरान खान साहब, अगर इसने गलत किया है, इमरान खान साहब की डायरेक्शन फॉलो नहीं की, तो क्या आप ये समझते हैं कि वो इमरान खान साहब से सवाल जवाब नहीं करेंगे? क्या वो उनसे ये नहीं पूछेंगे कि मैंने बजट में ये चीजें आपसे करानी थी, आप क्यों नहीं आए? क्या वो उनसे लेकिन सवाल वो नहीं हमारे करेंगे? सामने नहीं करेंगे। आएंगे, लेकिन ये आपको पता है, देखिए, वो हमारे जो सामने बातें नहीं इख्तियार आएंगी सारी। जो इख्तियार इमरान खान साहब का है, ये उन्हीं के पास रहने दे। वही बेहतर जानते हैं कि मैंने अली अमीन को क्या कहना है, क्या डायरेक्शन देनी है, मैंने हटाना है, मैंने चलाना है, मैंने क्या डायरेक्शन देनी है। देखिए, अभी अगर मेरे तक ये, मुझे अभी तक ये कोई भी किसी भी जराए से किसी भी बंदे ने ये नहीं बोला कि खान साहब ने कहा कि इन शायद खटक मीना खान सुहेलिया जो मेरे जानिसार हैं, इनको कह के अली अमीन से पीछे हट जाए। इमरान खान बोलेगा सभी भाई, ये ओहदे, ये रुतबे, ये बड़ी छोटी चीज है इमरान खान साहब के सामने। देखिए, वो हमें इधर लेके आया है, उसने हमें इज्जत दी, शोहरत दी, मकाम दिया। हम आज युवाओं के अंदर है मिडिल क्लास लोग, हम इस एक एमएनएशिप के लिए हम इमरान खान साहब का कंप्रोमाइज करेंगे? कभी नहीं करेंगे ओहदों के लिए। हाँ, जैसे मैंने कि सुहेल जी, एक और सवाल मीना खान जी, को बोला है कि जी देखें, जब आप उधर मिनिस्टर्स हैं, आप वहां पे परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन जब भी कोई इशू आता है, आप लोग टारगेट होते हैं, आप लोगों के ऊपर जो है जिम्मेदारी ज्यादा इसलिए लोग समझते हैं क्योंकि कौन की आपसे एक्सपेक्टेशन है। देखिए, एमएनए मेरे अलावा और भी हैं, लेकिन अगर मुझे टारगेट करते हैं, इसका मतलब ये कि मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। सूबाई असम्बली में 95 एमपीएस है, 90, लेकिन अगर मीना खान सुहेल को टारगेट करते हैं, इसका मतलब ये कि उससे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। हमारा कारकुन कौम हमारे ऊपर इतमाद रखती है, वो हमसे कुछ सही एक्सपेक्ट बात करती है। है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान के खिलाफ नहीं जाएंगे। सभी भाई, मैं आपके तवज्जुह से अपने कारकुनान को, अपने पाकिस्तानी कौम को ये इतमाद देता हूं कि हम कभी भी इमरान खान साहब को कंप्रोमाइज नहीं करेंगे।
जिधर हमें लगेगा, देखें एक चीज ये होती है कि हम पार्टी के अंदर फोरम के ऊपर बोलते हैं, बाहर नहीं बोलते क्योंकि हम नहीं चाहते कि अनार्की क्रिएट हो, लेकिन जिधर हमें लगेगा कि इधर इधर इमरान खान साहब जो है उसकी पीठ पे छुरा घोंपा जा रहा है, वो अली अमीन हो, वो शायद खटक हो, वो मुराद हो, मीना खान हो, सुहेल आफरीदी, जो भी हो, अगर मुझे पता चलेगा मैं कौम के सामने उन सब लोगों के नाम रखूंगा, ओपनली बोलूंगा। देखिए मुझे सजा किस चीज की मिल रही है, मुझे सिर्फ 26 नवंबर के जो मैंने ट्वीट्स किए थे, क्योंकि हमारे कारकुनान शहीद हुए थे, मुझे गुस्सा भी था, मैं नाराज भी था कि देखिए हम इतनी मेहनत करके आए थे, हमें लग रहा था कि हम इमरान खान साहब की रिहाई के करीब पहुंच गए हैं, जीती हुई हाँ जंग हम हार के वापस चले गए, तो मेरा एक नेचुरल रिएक्शन था, मैंने बोल दिया, उस टाइम में गुस्सा था, लेकिन आपकी मुझे मुलाकात सजा हुई। सिर्फ उस बात की दे रही है कि मैंने इनसे सवाल जवाब क्यों किए कि आप लोग क्यों नहीं आए। मैं आइंदा भी सवाल करूंगा, जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, जिनके पास ओहदे हैं, लाए अमल दे, रास्ता बताए, आगे कैसे जाना है, एहतजाज करना है, मजामत करनी है, मुफाहमत करनी है, जो भी करना है हमें बताएं, हम फॉलो करेंगे, लेकिन नहीं ये तो नहीं अगर कि आपकी गालियां हम खाएं और मजे इख्तियार आपके पास हो, ये आगे नहीं चलेगा। आपकी अगर मुलाकात इमरान खान से नहीं हो रहा, बैरिस्टर सैफ साहब से बात करें, वो आपकी मुलाकात फौरन करा देंगे, अली अमीन की मुलाकात भी वो करवाते हैं और लोगों की आपकी भी करवा देंगे वो मुलाकात, वो तो कोई मसला नहीं ओके। है, आपसे नाराज तो है इसमें। अच्छा ये बताएं, अभी आखिरी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, स्टैब्लिशमेंट ने तमाम जमातों को तोड़ा, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की लार्जेस्ट पार्टी है, अभी जिस तरह नजर आ रहा है आपके जमात के अंदर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, जिस तरह ये इतना बड़ा वाकया बजट समेत, और आपका एक ही जो मेन स्ट्रेंथ थी, मेन पावर थी आपकी खैबर पख्तूनख्वा में, इमरान खान को 90% ज्यादा वोट मिला है, वहां की जो लीडरशिप है, आप जैसे लोग हैं, अब सारों पे सवालिया निशान लग रहे हैं, ये आगे तहरीक चलना मामलात आपको नजर आता है कि आप लोग कुछ कर सकेंगे कि या अल्लाह ताला कोई मौजज़ा ही करेगा? देखिए इस हवाले से हमने सूबाई सदर जुनेद अकबर ने मीटिंग कॉल की तकरीबन 2 हफ्ता पहले, तमाम रीजन सदर और प्रेसिडेंट, चूंकि मैं रीजन का प्रेसिडेंट भी हूँ, हमें बुलाया गया, हमने आपस में डिस्कस किया कि हम आगे कैसे जाएंगे, हमसे सजेशन नहीं गए कि जी देखिए गोलियों के बाद अब क्या पोजीशन है, हमें आगे का क्या करना होगा, वहां पे हमने डिसाइड किया, कुछ प्लान्स बनाए और हमने फैसला खत्मी ये किया कि हम सलमान अकरम राजा साहब के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे कि जी खैबर पख्तूनख्वा से 2-3 हमारे सुबह पंजाब से, इसी तरह बलूचिस्तान से, सिंध से तकरीबन 10-12 लोगों की कमेटी बनाए, जो पूरे पाकिस्तान के जो एहतजाजी मूवमेंट होगी वो उसकी सुपरविजन करेंगे, और हमने उनको बताया कि हम कैसे प्रोटेस्ट करेंगे, जाएंगे कैसे, रोड मैप क्या होगा, हमने वो तमाम चीजें बताई, लेकिन मैं अब ये नहीं बता सकता, नहीं बताना चाहता कि सलमान अकरम राजा साहब का उधर से क्या रिस्पॉन्स था। नहीं, वो आपको ज़रूरत भी नहीं है, वो सबको पता है कि आप लोगों का टोटल रिस्पॉन्स क्या है। अभी एमएनए और एमपीए की तनख्वाहें कितनी हैं शाहिद साहब? एमएनए की कितनी तनख्वाह और एमपीए की 5 आपको पता लाख है? पहले 1,72,000 थी, उसमें 6,000 लाजिस के कटते थे, बिजली का बिल, गैस का बिल, ये सब कट कटा के 1,20,000 1,30,000 तक आती थी, लेकिन अभी जो इंक्रीज हुआ है वो तकरीबन 5,23,000 समथिंग बन गई है। और सूबाई वज़ीर जो हैं, उनकी कितनी तनख्वाहें हैं इस वक़्त? आपको मेरे ये ख्याल पता है? में 2.5 लाख या शायद 2.5 लाख ही होगी उसकी, अच्छा, ठीक। एग्जैक्ट अच्छा नहीं ये मालूम आखिर लेकिन। नहीं, जी। नहीं ठीक है, वो मेरा एक सवाल था। दूसरा ये जो आपके पास ओहदे हैं, जैसे आपके पास रीजन का ओहदा है सदर का और आप एमएनए भी हैं, तो इमरान खान ने नहीं कहा जो लोग इस वक़्त पार्लियामेंट में हैं, वो ओहदे ना रखें दूसरे, तो ये इजाज़त दी हुई है इन्होंने क्या? नहीं जी, उन्होंने जो मिनिस्टर्स हों, जो मिनिस्टर्स हैं, ऑफिस होल्डर्स हों, ऑफिस उनके मुतालिक कहा, ऐसा नहीं कहा कि एमएनए एमपीए को आप बना सकते हैं, लेकिन जो ऑफिस होल्डर हो, जिन जो मिनिस्टर हो और ओहदा भी हो, उनका बताया है। बिल्कुल ठीक। शाहिद साहब आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने मेरे बड़े तल्ख़ सवाल भी बर्दाश्त किए, हालाँकि आपका सूबाई क़यादत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना आप मेंबर हैं उसके प्रोविंशियल असेंबली के, आप एमएनए हैं, लेकिन आपने सारे सवाल अपनी चिन पे लिए और उम्मीद है कि आपके ये सवालात जो लोग सुन रहे होंगे, ताकि जो एतमाद का रिश्ता आपके दरमियान इस वक़्त अवाम के साथ टूट रहा है, वो दोबारा जोड़ना शुरू हो कि मसला खान की रिहाई, आपके मैंडेट की वापसी और पाकिस्तान के मसाइल हैं। अल्लाह पाकिस्तान पे अपना रहम व करम करे। शाहिद भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।